पुंछ सैक्टर जम्मू कश्मीर के पुंछ सैक्टर दे विच जवानां दी गड्डी ते हमला होया जिस दे विच भारत के 5 जवान शहीद हो गए। पंजाबियां नूं इहदा दुख ते इहदा एहसास इहदी पीड़ जिहड़ी हैगी है पता नहीं क्यों साडे पल्ले जिहड़ा हैगा यही है कि असीं देश लई कुर्बानियां देणियां जदों भी कदे मौका आया शहीदां नूं असीं सलाम करते हैं। उन्होंने परिवारों प्रति जो देश के लिए कुर्बानी है ये बारे तो कोई दो राय हो ही नहीं सकती। उधर जो आप कह लीए समुद्र के रस्तियां के उत्ते ते पंजाबी हमेशा देश की राखी के लिए पहरेदारी करते हैं, कुर्बानियां दिंदे। देश आज़ाद करवाउण लई इन्होंने कुर्बानियां नहीं दित्तियां कलियां, इन्होंने देश नूं बचाउण लई देश दी सरहदां की राखी लई लगातार अपना खून वहाउंदे है, डोलते है। सरकार नूं कहण नूं तसल्ली हुंदी है, परिवार लई कुछ मदद की गल हुंदी है, पर वो मुड़ के नहीं आउंदे। ना किस दा भरा मुड़ के आवे, ना किस दा पति ते ना किस दा बाप जिहड़ा है। पंजाबी तां बड़े वड्डे दिल वाले है, वड्डे दिल वाला ही कुर्बानियां दे सकदा। जिहड़ा 2 जमा 2 4 करना जानदा होएगा, हिसाब किताब ज़्यादा जिहनूं आउंदा होएगा वो कुर्बानी देने च भी देखेगा कि नफा या नुकसान वड्डा दिल। इन्हों जी विदेशों तो मदद आती है, ये तो जी टुकड़ा टुकड़ा गैंग है, ये तो जी खालिस्तानी है, ये तो फलान है, ये है वो है। ये किसी ने अपने तरीके नाल जिहड़ा हैगा जाके उत्थे लाल किले ते झंडा लहराता जो भी किया। मैं कहना कि सारे पंजाब नूं इस तरीके नाल जिहड़ा वेख्या गया भी पता नहीं की वड्डी बगावत होगी। पर दूजी गल मैं नवदीप ये भी कहांगा कि जो अकाल तख्त के जथेदार उन्होंने कहा कि अमृतपाल नूं जिहड़ा हैगा अपने आप को सरेंडर कर देना चाहिए, पेश कर देना चाहिए पुलिस दे, तो वो गल फिर दोनों गल्लां बड़ियां कंट्राडिक्टरी हैगियां। सत श्री अकाल जी, मैं नवदीप धालीवाल। तुसीं वेख रहे हो साडा खास प्रोग्राम न्यूज़ बिहाइंड न्यूज़। ਇਹ प्रोग्राम है जिस विच ਅਸੀਂ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਖਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਾਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਿਤੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ ਹੋਵੇ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੱਕੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ, ਸਵਾਗਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਨਵਦੀਪ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਜਰਨਲਿਸਟ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਸੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਫੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੇਬਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਬੇਬਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੱਖੋ-ਵੱਖੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਸੁਭਾਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਿਊਜ਼ ਬਿਹਾਈਂਡ ਨਿਊਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਤੇ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਹਿਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਬੜੀ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਸਭ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੇਖੀ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀਆਂ ਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵੀ ਵੇਖੀਆਂ ਕਿ पुंछ सैक्टर जम्मू कश्मीर के पुंछ सैक्टर दे विच जवानां दी गड्डी ते हमला होया जिस दे विच भारत के 5 जवान शहीद हो गए। उन्हां विचों 4 जवान पंजाब दे नाल संबंधित ने। उन्हां सारे जवानां नूं असीं इस मंच तो शरधा ते फुल भेट करदे हां। तुसीं सब की कहना चाहोगे? जी, बहुत भावक मामला है। मैं इहदे बारे गल लाजमी जिद्दां तुसीं कीती करांगा, पर जिद्दां आपां सारे धर्मां की गल करते हैं ना, विसाखी का दिहाड़ा पिछले दिनों लंघ के गया, आपां उहदा भी गल कीती है।
ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਚੰਦ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈਗਾ ਈਦ ਉਲ ਫਿਤਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਵੁਕ ਤੇ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਨਵਦੀਪ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਦੁੱਖ ਤੇ ਇਹਦਾ ਅਹਿਸਾਸ, ਇਹਦੀ ਪੀੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਕਿਧਰੇ ਐਂਡ ਜਾਂ ਅੰਤ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ, ਵੰਡ ਹੋਈ, ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆ ਵੰਡਿਆ ਹੈਗਾ, ਭਾਰਤ ਬਣਿਆ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਜੋ ਕਤਲੋਗਾਰਦ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੇ ਉਧਰ ਪੰਜਾਬੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਵੀ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਪੰਜਾਬੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਵੀ ਹੋਏ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭੁਗਤਿਆ, ਮਰਿਆ ਚਾਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਇੱਧਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਕਤਲ ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਡੁੱਲਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਰੰਗ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੰਗ ਵੀ ਲਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਦਰ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਵਹਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਵਦੀਪ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੁੰਛ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਵਦੀਪ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਦੇ ਫਾਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਾਰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚਾ। ਉਂਝ ਵੀ ਨਵਦੀਪ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫੈਕਟਸ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਧਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਵੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਧਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਲੜਕੇ ਹੈ, ਉਹ ਮੋਸਟਲੀ ਉਹੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਈ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਹੀ ਭਰਾ ਸੀ। ਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਭੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਔਰ ਦਿਲ ਨੂੰ ਵਲੂੰਧਰ ਵਾਲਾ ਇਹ ਵਾਪਰਿਆ, ਭਾਣਾ ਜੋ ਵਾਪਰਿਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦਾ ਨਵਦੀਪ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੜਕ ਪੁਜਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਖੜਕ ਪੁਜਾ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬੀ, ਤੇ ਉਧਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਕੱਲੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਵਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਡੋਲਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਰਾਹਤ ਨਵਦੀਪ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਰਾਹਤ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹਦਾ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਦਾ ਭਰਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਬੀਵੀ ਦਾ ਪਤੀ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬਾਪ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਰਾਹਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਲਈਏ, ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਕੁਝ ਮਦਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਨਾ ਕਿਸ ਦਾ ਭਰਾ ਮੁੜ ਕੇ ਆਵੇ, ਨਾ ਕਿਸ ਦਾ ਪਤੀ, ਤੇ ਨਾ ਕਿਸ ਦਾ ਬਾਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭਾਵੁਕ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਨਵਦੀਪ ਨੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਲਿਆ, ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਜਵਾਨ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਦੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਸੰਤਾਪ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਕਦੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਗਰਦਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਗਰਦਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਥਿਤੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਵਿਸਫੋਟਿਕ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੜਬੜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਂਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ, ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਡਿਕੇਡਸ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ 47 ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਆਖਰ
ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਕੇ ਨਵਦੀਪ ਆਪਣੀ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਆਸਥਾ, ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਲਗਾਤਾਰ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਇਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਾਪ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਾਈ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਜੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਜਾ ਕੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨਰ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਖੂੰਜੇ 'ਚ, ਕੋਈ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਹੋ ਜੇ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਹੋ ਜੇ, ਮਾਨਸਾ ਹੋ ਜੇ, ਇਹਨਾਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਮਤਲਬ ਈਵਨ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਫੜੀ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਡੋਲਦੇ ਹੈ, ਉਸ ਖੂਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਦਿਲ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ 2 ਜਮਾ 2 4 ਕਰਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖੇਗਾ ਕਿ ਨਫਾ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ। ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਤੇ ਨਿਤੜਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਿਲ ਹੈ, ਉਹੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ, ਜਾਂ ਜਿਹਦੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮੋਹ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਵੱਕੋਂ ਕਰਦੇ, ਆਸਥਾ ਰੱਖਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜੀ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਖੂਨ ਡੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਊਜਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਉਸ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਵੀ ਬੇਕਦਰੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਮਨਸੂਬੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਵਦੀਪ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਲੂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੌਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਸ਼ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਇਸ ਜਹਾਨ ਤੋਂ ਤੁਰ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਤੀ ਇਸ ਜਹਾਨ ਤੋਂ ਤੁਰ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਾਪ ਤਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਭਾਈ ਇਸ ਜਹਾਨ ਤੋਂ ਤੁਰ ਗਿਆ, ਉਹੀ ਜਾਣਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਕੀ ਬੀਤ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਐਲਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਉਹ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੰਨਦਾਤਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਪ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕਾਂ ਬੀਜਦੇ ਨੇ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਣਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਪੁੱਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਹਰ ਗੱਲ ਬੇਬਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵਾਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ 2 ਗੁੱਟਾਂ 'ਚ ਟਕਰਾਅ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਉਛਾਲ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ 5 ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਵੀ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਨਵਦੀਪ, ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜਾ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗਿਣਿਆ ਮਿਥਿਆ ਏਜੰਡਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਖਰ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਾਂ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਹੁਣ ਬਾਅਦ ਦੇ 'ਚ ਵੀ 75 ਸਾਲ ਨਿਕਲ ਗਏ ਆ, ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਦੇਖੋ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ, 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਨਵਦੀਪ ਤੁਸੀਂ
ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਜੁੜਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਦੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਦਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਜੀ ਟੁਕੜਾ ਟੁਕੜਾ ਗੈਂਗ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਫਲਾਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਤਾ, ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਵੱਡੀ ਬਗਾਵਤ ਹੋ ਗਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਕੀਤੀ ਵੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਸੰਦਰਭ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਭਾਈਚਾਰਾ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਖਦੇੜਨ ਦੇ ਲਈ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਦਾਂ ਦੇ ਗਦਾਰੀ ਦੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀਆਂ ਤਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਘੋਪਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਐਡੇ ਐਡੇ ਕਿੱਲ ਠੋਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਗਰਮੀ ਹੋਵੇ ਸਰਦੀ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਮਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਕਰੋਨੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਬਾਰੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੈਮਰੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਕਿਉਂ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਦੇਖੋ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਫਸਲ ਬੀਜਦਾ ਤੇ ਉਸਦਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦੂਕ ਫੜ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਵਦੀਪ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ। ਮੈਂ ਉਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ 'ਚ ਨਾਰਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਧਰੇ ਗੁਆਚਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਦ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲਾਣੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਸਾਡੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਨਵਦੀਪ ਹੁਣੀ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਜੈ ਜਵਾਨ ਤੇ ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਬਚੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਬਚੇਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਾਂ। ਜੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦਿਨ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਵਰੇਜ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬਾਪ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚੰਗੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਹੋਣ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਵੇ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਤਾਂ ਆਵਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ। ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਗੁਹਾਰ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਵਾਦੀ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗੱਦਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨਦੀਪ, ਸਾਡੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਕਰਖਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਚਮੜੀ ਮੋਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਦੇ ਆ, ਜੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਦੇਖੋ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਫਿਰ ਐਡਾ ਵਿਤਕਰਾ ਕਿਉਂ? ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੂਬੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਸਿਰਜੀ ਵੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਿੱਤਾ ਪੰਜਾਬੀ, ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਕੈਪੀਟਲ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਆਪਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਪਈਆਂ, ਤੇ ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੈਪੀਟਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਤੁਪਕਾ ਨਾਪਣਾ ਅਸੀਂ, ਕੋਈ ਫਾਲਤੂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸ ਕਦਰ ਉਸ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਕੈਪੀਟਲ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਜੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਿੰਡ ਉਜਾੜ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇੱਥੇ, ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ
ਉਹ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਿੱਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈਗੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਸੰਕੀਰਨਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਖਿੱਤਾ ਬਣਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਇੱਥੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਕਿਸ ਕਦਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਨਵਦੀਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜ਼ਾਤੀਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਪੁਰਾਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਾਤੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜ਼ਾਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ। ਦੋਨੇ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੌੜੀ ਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਹ ਪਤਨੀ ਕਿਰਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਸ ਤੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਜਾਂ ਉਸ ਤੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਨਦੀਪ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਭਾਵਕ ਤੇ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਾਤੀ ਦੇਖੋ, ਚਾਹੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕੋਤਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਬੇਕਸੂਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਕਦਰ ਉਸ ਨੂੰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਯਾਨੀ ਉਹੀ ਸਾਰਾ ਵਰਤਾਰਾ। ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਕਸਰ ਬਹਿਸਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਉੱਠਦੇ ਆ, ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਘਰ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ, ਲਾ 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 ਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਇੱਧਰ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਉੱਧਰ ਹੈ, ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਸਵਾਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਲੋਕ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਉਠਾਉਣੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ, ਕੋਈ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਾਣ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ, ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨੀਆਂ ਕਿ ਲਾਈਨ 'ਚ ਖੜੇ ਆ, ਇਹ ਏਦਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ, ਇੰਨੇ ਘੰਟੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਹ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਨਵਦੀਪ ਇਹ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਫਿਰ ਦੋਨੇ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟਰੀ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਹੁਣੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਦੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਦੂਜਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਬਾਰੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਂਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਨਵਦੀਪ ਜੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜਾਣਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਜਾਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈੜ ਨੱਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦੇ ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਕਿਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੌਰ ਨਾ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਅਨਰਥ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਕਸਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਬੇਕਸੂਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਬੇਕਸੂਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਬੇਕਸੂਰ ਹੈ? ਨਵਦੀਪ, ਚਲੋ ਸਾਡਾ ਇੱਦਾਂ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬੀਇੰਗ ਏ ਜਰਨਲਿਸਟ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਖੜਕੂ ਦੌਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਹੋਰਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ,
ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਜਵਾਨ, ਕੋਈ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ, ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਸੁਨੱਖੇ ਹੈ, ਚੰਗੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਤੁਰ ਗਏ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਲਾ, ਇੱਕ ਵੈਕੂਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹੁਣ ਡੀਜੀਪੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਹੋ ਗਏ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਗਈ ਕਿਸੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ, ਔਰ ਕੌਣ ਸਾਬਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬੇਗੁਨਾਹ ਸੀਗੇ, ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਸੀਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਨਵਦੀਪ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੇਸ ਲੜਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਆਪਾਂ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਡਵੋਕੇਟ ਲੜਦੇ ਵੀ ਹੈ ਕੇਸ, ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਕੇਸ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਜੀ 89 ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਜੀ ਕੋਈ 90 ਦਾ, ਜੀ 91 ਦਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ 23 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਵੀ ਗਈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਕਦੇ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫਾਦਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਨਿਆਂ ਹੋਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਕਈ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨੇ ਖੁੱਲੇ ਅਖਤਿਆਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਪੈੜਾ ਨੱਪਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਧਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਇਹ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ, ਪੈੜਾਂ ਲੱਭਦੇ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਘਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਫਲਾਣੇ ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ, ਫਲਾਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਗਏ, ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲੇ, ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਇਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਲੜੀ ਦਾ ਕਿਤੇ ਅੰਤ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੜਾ ਹੀ ਭਾਵੁਕਤਾ ਭਰਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁੰਛ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾਈ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਰਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਾਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਦ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਇਸ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਧੋ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਕੀਤੀ, ਕਿਹੜੇ ਸਰੋਤ ਸੀਗੇ, ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਵੱਧੋ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਾਂ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਗ੍ਰਿਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਗਲੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਕਿਸ ਦੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹਦੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਨੱਪ ਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਨਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਈਆਂ ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਈਆਂ ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਵੀ ਕੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਨਵਦੀਪ, ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਜਾਂ ਕੜੀਆਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਤੇ ਅੱਗੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੇਰਲਾ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਪਾਂ ਜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਂ ਤਾਂ ਕਿਸ ਕਦਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ, CBI ਕਿਸੇ ਦੇ ED ਛਾਪਾ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਹੋ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਜਾਓ, ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਤਿਆਪਾਲ ਮਲਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਗਵਰਨਰ ਜਿਹੜੇ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ 'ਚ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੁਲਵਾਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫੌਜੀ ਟਰੱਕ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਕਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਣਗਹਿਲੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ 'ਚ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੱਡੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਆਈਆਂ, ਮਲਕ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਦਾ ਆਇਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਲੇਟੈਸਟ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿ CBI ਵੱਲੋਂ ਮਲਕ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੋ CBI ਦੇ ਅੱਗੇ। ਪੇਸ਼ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਵਰਨਰ ਰਹੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਬੀਮਾ ਘਟਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਆ ਜੀ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ਾਇਦ 2200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਾਈਡਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਆ। ਜਾਣੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੋਗੇ ਤਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਾ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਬੜੀ ਇੱਕੋ ਅੱਖ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਬਖਸ਼ਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ। ਵਤੀਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਲਕਾ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਗਵਰਨਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਠਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਮਲਕ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਵੀ ਨਾਲ ਖੜਦੇ ਆ ਕੇ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਬੜੀਆਂ ਸਟਰੋਂਗ ਮਜ਼ਬੂਤ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਜਾਮ ਦਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਹੈ, UP ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਮਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀਆਂ। ਜੇ ਮਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਾਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਮਲਕ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬਾਹਰ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆ ਕੇ CBI ਅੱਗੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਕੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਵਦੀਪ ਉਹੀ ਮਲਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਅੱਜ ਉਸੇ ਮਲਕ ਦੀਆਂ ਹੈਡਲਾਈਨਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿ CBI ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈਏ, ਆਪਾਂ ਬਰਤਾਨ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਪ ਵਾਲੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਬਾਏ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਖਬਰਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜੀ, ਕਿਤੇ ਗਵਰਨਰ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਲੱਗ ਸਕਦੇ, ਲੱਗਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਜਾਣੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਨਗੀਨੇ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੀਰੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਦੇ ਮਣਕੇ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਦੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇਹਦਾ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਟੁੱਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਕਈ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਰ ਗਏ ਆ, ਕਈ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਏ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਹੀਰਾ ਸੀਗਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ, ਉਹ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਇੱਦਾਂ ਕਿ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮਣਕੇ ਉਹ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਝੋਲੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪਏ ਆ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਜਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਨਵਦੀਪ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਹਰ ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਵਰਤਾਂ ਤੇ ਵਰਤਾਰਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਸਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਲਿਆ ਪੰਜਾਬ, ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਲਿਆ ਦੇਸ਼। ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਚ ਉੱਡਦੇ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਿਲ ਮਾੜੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਪੁੱਛਣਗੇ ਨਾ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ। ਜੇ ਆਪ ਵਾਲੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਅਜੀਬ ਇਤਫਾਕ ਹੈ ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਇੰਨਾ ਕਸੂਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਖਬਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਭਾਜਪਾ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਚੰਨੀ ਨੇ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿਆਣੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੇ ਹੁਣ ਚੰਨੀ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੀ ਕੋਈ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ,
ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਆਪਾਂ ਮਹਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਬਲਵੀਰ ਸਿੱਧੂ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਗੜਬੜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿੱਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਆਉਂਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਏਗਾ ਨਾ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੰਬੀ ਕੜੀ ਹੈ ਨਵਦੀਪ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੀਤਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ 4 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਆਂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦਾ ਨਵਦੀਪ। ਹੁਣ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕਾਂਗੜ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਓ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦਿਓ, ਦੇ ਕੇ ਇੰਨੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਗੋਡਿਆਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਗੋਡੇ ਤੁਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਗੋਡੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਦੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਬੜੀ ਗੱਲ ਲੰਮੀਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਿੱਠਾ ਛੇੜ ਲਿਆ ਜਿਹਦਾ ਅੰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਭਰਤਿੰਦਰ ਚਾਹਲ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਹੁਣੀ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਚਲੇ ਗਏ ਹੈ, ਬੈਠੇ ਹੈ, ਤੇ ਭਰਤਿੰਦਰ ਚਾਹਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਸਾਰਥੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਰਾਜ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰਥੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਭਰਤਿੰਦਰ ਚਾਹਲ ਹੋਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਵਾਰੀ ਜਾਨੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਜੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦਿਓ ਕਿ ਆ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਕਦੇ ਇੱਕ ਟਾਲਾ ਕਦੇ ਦੂਜਾ ਟਾਲਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਘੇਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਘੇਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਮੋੜ ਲਿਆਂਦੇ ਵਾਪਸ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਸ਼ਕਾਰਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਰਤਿੰਦਰ ਚਾਹਲ ਨੂੰ 10 ਵਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਨਦੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪ ਮਾਮਲੇ ਆ, ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟਿਸ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ ਹਾਂ, ਬੁਖਾਰ ਮੈਨੂੰ ਆ, ਖੰਘ ਮੈਨੂੰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਲਾਲੇ ਪਏ ਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਠਹਿਰ ਕੇ ਆ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਵਦੀਪ ਆਵਾ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਭਰਤਿੰਦਰ ਚਾਹਲ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਲਿੱਪ ਜਾਂ ਚਿੱਟ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਪਰਚੀ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਹਾਂ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ। ਭਰਤਿੰਦਰ ਚਾਹਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੀ ਪੱਕੇ ਵਸਨੀਕ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਪਰਚੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਚਕੂਲੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਾਂਗੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭਰਤਿੰਦਰ ਚਾਹਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਵਦੀਪ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਜੀ, ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰਤੀ, ਜੇ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਜੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਬੜੇ ਫਾਇਦੇ ਆ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੋਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਚੇਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਚ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਕਤ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹਾਜ਼ਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅਕਸਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਵਰਤਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੱਗੇ ਕਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਾਲੇ ਹੋ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜਦ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਰਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਇਹੀ ਕਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਾਲੇ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਬਚ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਚੀਆਂ ਪੰਚਕੂਲੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਬੱਗੇ ਕਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕਾਲੇ ਕਾਂ ਬੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਇਹ ਨਾ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਸਿਸਟਮ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕਹਾਵਤ ਬਣੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੰਨੋ ਕੰਨੀ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਧੁਨਿਕ ਜ਼ਮਾਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਸ਼ੀਨ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੰਦਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਬੱਗਾ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਦਾ ਬਾਹਰ। ਬੜਾ ਮਾਡਰਨ ਸਿਸਟਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਹੁਣ ਤਾਂ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੋਕੀ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੇ ਚਿੱਟਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਆਪ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਹੈ ਨਵਦੀਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਭਾਜਪਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਐਸਾ ਚਮਤਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਆਪ ਵਾਲੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਬੱਗਾ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਦਾ। ਚਾਹੇ ਕਿੰਨੇ ਦੋਸ਼ ਹੋਣ, ਕੀ ਰਿਪ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾ ਟੀਵੀ ਤੇ ਐਡ ਦੀ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ
ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਦਾਗ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਛੂ ਮੰਤਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਅੱਗੇ ਦੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੌਂਕ ਗਿਆ ਨਾ, ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਸਫੈਦੀ ਹੈ। ਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਦਾਂ ਲੋਕੀ ਚੌਂਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤੀ ਸਫੈਦ ਹੋ ਗਿਆ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ। ਔਰ ਕਈ ਕੁਝ ਵਾਪਰਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਖਲਾਰਾ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੋਟਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਭੰਬਲ ਭੁੱਸੇ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿੰਕੂ ਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਆਪ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਪੈ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ ਵਾ, ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ, ਨਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਪੁੱਛੇਗੀ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਵੇ ਵੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਦੂਜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪ ਦਾ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦਾ ਵਿਧਾਇਕ, ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਘਟਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਗੋਲਡੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦਾ ਕੇਸ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥ੍ਰੈਟ ਇਦਾਂ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਿਆ, ਤੇ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੋਲਡੀ ਦਾ ਮੈਂ ਕੱਲ ਕਿਤੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਹਿਣਾ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪਿਓ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਨਲਾਇਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬੇਦਖਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਪੁੱਤ ਆਖੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਨਲਾਇਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬੇਦਖਲ ਕਰਦਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬੇਦਖਲੀ ਦਾ, ਬਾਪ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੇਖੋ ਕਿਦਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦਾ, ਪੁੱਤ ਪਿਓ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦਾ, ਐਸਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੱਲ ਜੇ ਉਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੋਏ, ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਯਾਨੀ ਪੁੱਤ ਨੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਬੇਦਖਲ ਕਰਤਾ। ਕੋਈ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਾਪ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੇ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਭੁਗਤੇ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ। ਔਰ ਉਂਝ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਜਾਈਏ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ 'ਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਸੱਚ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ। ਦੇਖੋ, ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਜਰਨਲਿਸਟ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੋ ਫੈਕਟਸ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਇਹੀ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗਲਾਵੇਂ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਅਗਲਾ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਾਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਛੁੱਟ ਜਾਏਗਾ, ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਖਾਮਖਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕੁਝ ਨਵਾਂ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਾਰੇ ਮੰਥਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏਗਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਮੰਥਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੂਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਇੱਕ ਏਜੰਸੀ ਦੂਜੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਕੁਝ ਵਾਪਰਦਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਕਿਧਰ ਗੱਲ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਨਵਦੀਪ ਆਏਗੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ, ਬਣੇਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਂਤ ਵੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਡਰਨਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜੇ ਬਣਦਾ, ਮਾਹੌਲ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਹੌਲ ਦਿਲਚਸਪ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਸੀਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਆ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੱਸੋ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਆਵਾਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਬੜਾ ਹੀ ਦਿਲਚਸਪ ਮਾਮਲਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਟੋਰਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਕੀ ਖਾਦਾ ਤੇ ਕੀ ਵੇਚਿਆ ਉਹ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਹੜਪ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਕਤ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਪਰ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਬਾਕੀ ਬਚਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ 20 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਸਤਾ ਰੇਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਨੱਥ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ
ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੁਹੱਈਆ ਘੱਟ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਨਸ਼ਾ ਵੱਧ ਸਪਲਾਈ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ 2 ਮਿੰਟ ਜੀ ਦੇ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਲਈ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ- ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੋਕਣ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਹਿ ਲੈਣ ਦਿਓ ਕਿਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜੇ। ਜੀ ਜੀ ਨਵਦੀਪ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰੇਤਾ ਸਸਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੜੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੁਣ ਰੇਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੁਣੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਰੇਤਾ ਸਸਤਾ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਰੁਪਏ ਕਿਊਬਿਕ ਫੁੱਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਸਸਤਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੀ ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਧਰੇ ਜੋੜਦੇ ਨੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੱਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਕੀ ਕਹਾਵਤ ਪਾਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਲੂ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਕੋਲੂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਲੂ ਦਾ ਗੱਲ ਤੇਲੀ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਗਿੱਟੇ ਤਾਂ ਛਾਂਗੂਗਾ ਨਾ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਨਾ ਜਿਹੜੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੁਣੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਰਾਜੀਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਬਕਾ ਐਸਐਸਪੀ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਡੀਐਸਪੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੰਦਰਜੀਤ ਜਿਹੜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਣਾ। ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਚਰਚਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ 20 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿੰਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਮਾਲ ਦਾ ਕਮੈਂਟਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਦਰਜੀਤ ਆ ਉਹਦੀ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਰਾਜਜੀਤ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਦੋਨੇ ਜਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਦੋਨਾਂ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਹੋਰ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਤਾ ਕਿ 2 ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਾਜਜੀਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸਮਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਹਿੰਮਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੇਠਲਾ ਕਰਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰਦਾ ਰਹੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਾਜਸੀ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਰਾਜਸੀ ਲੋਕ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ? ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਰਾਜਜੀਤ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਕਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਨੇਰੇ ਤੇ ਟੰਗਤਾ ਤੇ ਕਾਂ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਜੀਤ ਦੇ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਜਜੀਤ ਦੀ ਕੌਣ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਜਜੀਤ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਿੰਗ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਇੰਦਰਜੀਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੀ ਪੱਧਰ ਦਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਡੀਐਸਪੀ ਬਣਿਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਿਆ, ਚਲੋ ਇਹ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕਿਹੜਾ ਪੋਸਟਿੰਗ ਕਰਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਰਾਜਜੀਤ ਦੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਕੌਣ ਕਰਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਹਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਰਾਜਜੀਤ ਹੀ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਸ਼ੇ ਵੇਚ ਗਿਆ? ਸੋ ਇਹ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤਾਂ ਨਵਦੀਪ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਬੇहद ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁਨੇਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, YouTube ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਈ ਪਰਸਨਲੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁਨੇਹੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਜੀ। ਮਿਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਿਊਜ਼ ਬਿਹਾਈਂਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਦ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।